الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولما نظم الفكر من ضرائب الأوصاف المحمدية عقودا توجهنا إلى الله متوسلا بسيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعينا فيه مشكورا وفعلنا فيه محمودا واكتب عملنا في الأعمال المقبولة وتوجهنا في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه توجه الأعمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحقرها فتخشاها منه القلوبات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفظ سرك وحامل راية نعمتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأبخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر واصل إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حقيقة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام عظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تغزنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك إلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا يا الله ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وتجعلنا يا الله في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعنا السالكين بحقك وحكمنا وأجل لأحدك من الحافظين. اللهم إنا لنطمع في رحمتك الخاصة فلا تهرمنا وزنونا جميلة هي وسيلتنا إليك ولا تخيبنا. آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا بإليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا يا الله بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل وأن تجعلنا من نصر هذا الحبيب ووزره وولاه وظهر وعم ببركته وشريكه جهته أولادا ووالدينا وألكتنا وودينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات ورضاية الدين الغني في جميع الأقطار المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها المعمورة معنا وصورة واكشف لهم قربة المقروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين واغفر للمذنبين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين واسد العذاب بسنة الحق في جميع النواحي والأقدار وإله بتائب من عندك ونصرين على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا ودمنا في العمل بطاعتك وشرك في خدمتك القائمين وإذا توفيتنا يا الله فتوفنا مسلمين مؤمنين وإذا توفيتنا يا الله فتوفنا مسلمين مؤمنين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم عليك بالخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب ولسان الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إله منصوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Tahlil adalah meja oleh tahlil berdoa
Baca boleh. Ada itu langsung. Baca ceramah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddalana bi syahri Rajab. Wa huwa alladzi istafa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam al-mujtabal muayyad. Allahumma fashalli wa sallim wa tarham wa tahannan ala man turja bihi syafa'atuhu yawmal ma'ad. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul ibad wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu ila sa'iril ajami wal arab. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah fa idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Wa qala Syekhul Islam Ibnu At-Taimiyah rahimahullahu ta'ala anhu, al-a'malu zahiratu la maqbulatan salihatan illa biwasiti a'malil qalb. Fa innal qalba maliku wal a'dha'u junuduh. In khabitha malik khabithat junuduh. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Yang sama-sama kita muliakan di tempat ini, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, sahibul bait, tuan rumah yang menjadi wasilah kita berkumpul di sini. Insya Allah dengan sebab berkumpulnya kita di sini, disitulah turun rahmat Allah, maghfirah Allah, ampunan Allah. Mudah-mudahan dengan sebab peringatan acara ini, dosa-dosa kita yang lalu dan dosa kita yang sekarang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengabulkan hajat saudara kita, innallaha fi 'aunil 'abdi maka fi 'auni akhih. Apabila saudara itu menolong saudaranya yang lain, maka Allah pun, pertolongan Allah akan sampai kepada kita berataan insyaallah. Jadi di sini ulun minta izin parah. Ulun bapandir di sini seperti pembisanya ya. Sudah tidak, cuma diamanahi oleh tuan rumah untuk menyampaikan sedikit mungkin daripada manaqib Kursu Kumpul dan sedikit tentang Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Memang bulan Rajab ini biasanya dua hal ini yang selalu bergampiran. Nah, Kursu Kumpul wafat pada 5 Rajab ya, atau pada tahun 2015 yang lalu. Sedih tidak nih kita meninggal guru besar kita? Pasti sedih. Malam yahzan bimautil alim fahuwal munafiqun. Barang siapa yang tidak sedih dengan meninggalnya ulama-ulama Allah, maka ada penyakit di hatinya tuh. Munafik ya. Nah, jadi kita sedih. Karena dengan sebab guru-guru kita, ilmu agama, ilmu syariat, ibadah ini itu diajarkan beliau sehingga kita dapat selamat hidup di dunia dan mudah-mudahan nanti selamat di akhirat. Pernah suatu ketika guru sekumpul ini mendapati tamunya ini sekalinya bubuhan pelacur. Nah, datang bajurut bebinian. 7 kah? Nangis, wahai guru, ulun ini kayak apa gerang baiknya. Jar guru sekumpul nih, ini ada beliau mendakwahi lah. Jadi mendakwah itu jangan mencap ini ahli maksiat, jangan, kasihan. Jadi jar sidin gawian pian tuh bujur haja, mencari nafkah gasan anak bujur haja. Tetapi tempat begawinya nang salah. Jadi niatnya bujur dah gasan menafkahi keluarga, tapi caranya dengan cara melacur salah. Jadi kita sebagai kawitan bila hendak menafkahi keluarga, dicek-cek dulu pekerjaannya, apakah ini kena hasilnya baik atau kada.
Kalau sumbernya tidak baik, maka otomatis anak kita pun bakal bisa kada baik. Yaitu rezeki nang kada barakah ngarannya. La yadkhulul jannata lahmun aw nabatun nabata min suhtin. Tidak akan masuk surga tumbuh daging atau darah di dalam tubuh kita berasal daripada sesuatu yang haram. Tidak akan bisa masuk surga. Nah akhirnya napa guru sekumpul tadi memberi amplop syuting seorang nyamannya leh. Nah, kita diberi amplop saya. Gasan modal di sini berusaha nang lebih baik, ampih da begawi nang kayak itu. Nah. Kemudian papadahan guru sekumpul gasan kita napa ujar sidin kaji gawi. Maksudnya bila sudah belajar digawi aja lagi. Nah. Jangan sampai ilmu tidak dimanfaatkan. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon tanpa buah. Tidak memberi manfaat apa-apa untuk dirinya paling tidak. Untuk keluarga atau untuk masyarakat pada umumnya. Nah, jadi Sidin kaji gawi. Udah sudah belajar ilmu, kita amalkan aja lagi. Kemudian ujar Sidin amalan yang paling baik itu, karomat yang paling bagus itu adalah istiqomah. Istiqomah itu artinya terus menerus, konsisten. Misalnya marah kita beramal sedikit seorang sehari, aku jar hanya membaca istighfar jana sehari 100 kali. Rutin hari-hari Sidin gawi itu lebih baik daripada 1000 kali baca tapi sekali seumur hidup. Istighfar itu kan menghapus dosa ya. Kita sedangkan berbuat kesalahan itu bisa jadi hari-hari, bisa disengaja atau tidak disengaja. Pemandiran kata salah-salah, kita kada tahu hati orang tak singgung kadanya. Nah, oleh karena itu sangat penting istighfar kita lakukan sehari-hari. Jadi sedikit tapi terus menerus itu lebih baik. Nah, kemudian apa sih ciri kewalian beliau? Jadi pernah suatu ketika ada tamu datang sambil berpandir lawan guru sekumpul. Guru, jika seandainya ada durian, wah ini nyaman banget. Padahal bukan musimnya gitu. Tiba-tiba guru sekumpul mencaluk ke tangan belakang sini. Timbul durian baikungan. Di mana-mana. Ya wali itu memang seperti itu. Hanya bergerak hati sudah dikabulkan oleh Allah, apalagi berangkat tangan. Makanya foto-foto guru sekumpul tuh, nah kalau bisa kalau ada nang angkat tangan tuh kita berisi. Kita mengharap barakah foto Sidin nang angkat tangan tuh nah. Nah, itu sangat bagus ya. Itu soting. Kemudian ada juga warga masyarakat di sana waktu itu mengadu sama guru sekumpul, wahai guru, kita nih lawas banget dah kemarau panjang. Coba pangpian berdoa supaya turun hujan. Menyungor Sidin turun ke tanah, menggetar pohon pisang, hujan cing darasan. Masya Allah. Nah, kemudian lagi ciri kewalian beliau di raudah, di musola raudah sekumpul itu biasanya pembacaan syair maulid yang seperti ini diadakan setiap malam Senin, dan pembacaan qasidah burdah itu malam Jumat. Ujar Habib Umar bin Hafizahullah ta'ala anhu yang berada di Tarim itu, terkadang bisa berkunjung ke Indonesia. Setiap malam Senin ulun mendengar suara guru ijai di langit. Jadi setiap malam Senin itu senandung syair maulid Habsyi guru ijai ini terdengar di langit. Jadi beliau ini merupakan wali Allah yang masyhur di langit dan masyhur di penduduk bumi. Nah, mudah-mudahan dengan sebab pembacaan manaqib yang singkat tadi itu turun rahmat di tempat kita ini. Nah, rahmat itu kasih sayang ngarannya. Kalau sudah disayangi kita kadang ngalih lagi, karena kita pun masuk surga dengan rahmat Allah, bukan dengan amal kita. Bukan. Sedangkan amal itu fungsinya untuk menempatkan posisi kita di surga di bagian mana. Tetapi kita masuk surga bukan dengan sebab amal kita, tapi dengan kasih sayang rahmatnya Allah. Lanjut ke pembahasan Isra wal Mi'raj. Mungkin sudah rancak pian-pian mendengarlah kisah Isra Mi'raj inilah. Ujarnya Nabi kita itu sebelum berangkat Isra wal Mi'raj itu dibedah hati beliau, ya.
oleh malaikat Jibril dan Mikail. Tetapi bukan berarti Nabi kita itu hati beliau rigat. Jangan sampai beranggapan begitu ya. Rasulullah itu maksum, bebas dari dosa. Sedangkan guru kita sekumpul itu mahfuz, terpelihara. Jadi kekasih-kekasih Allah itu memang karena dia mencoba menjaga perasaan Allah dengan tidak bermaksiat, hatinya hidup dengan zikir kepada Allah, maka itu dipeliharakan oleh Allah daripada perbuatan yang tidak baik. Nah, jadi apa sih yang dibersihkan di dalam hati Nabi? Membersihkan sesuatu yang sudah bersih. Jadi bukan berarti Nabi kita tuh rigat lah, kada. Dan juga fungsinya untuk mengangkat kesedihan yang ada di dalam hati Nabi, karena pada latar belakang atau menjadi sebab terjadinya Isra Mi'raj itu adalah karena meninggalnya istri beliau dan paman beliau yang mendukung Nabi dalam berdakwah. Yaitu siapa? Istri beliau yaitu Sayyidatuna Khadijah. Jadi istilah kata Siti itu tidak ada sebenarnya lah. Siti itu singkatan di wadah kita aja. Yang ada itu Sayyidah. Karena kita memanggil Sayyidatina Khadijah Siti. Nah itu orang Indonesia ini kata cuma nyingkat-nyingkat lah. Misalnya ngaran kawan Ucok, dikira Ucok cok cok. Nah, Muhammad mat. Kita ini ketujuh ngiyau singkatan. Kalau orang di Arab tuh ada Muhammad ta'al huna ta'al. Nah, dia bahasa selengkapannya bahkan dengan kata bin. Abdullah bin Zubair misalnya dipanggil dengan binnya. Mun kita di sinilah mun dikau kawitannya Supan. Nampaklah. Lu nih ya. Ngiyau ngaran lawan kawitan Supan. Nah, dengan sebab itulah Allah ingin menghibur nabinya dengan cara Isra wal Mi'raj. Nah, jadi sekali lagi bukan berarti hati Nabi itu kotor. Bahkan Nabi itu bersih sebersih-bersihnya. Bahkan tubuh beliau, jasmani beliau, rohani beliau bersih. Bahkan di dalam kitab Imam Suyuti dikatakan bahwasanya kemih beliau pun suci. Pernah suatu ketika Nabi kita buang air kecil, ditaruh kemih tadi di suatu wadah ditaruh. Ternyata lewat seorang sahabat perempuan dan meminum air kemihnya Nabi. Kenapa diminum? Lalu apa ujar binian tadi? Demi Allah, selama saya hidup saya belum pernah meminum minuman yang sesegar ini. Tapi ini jangan coba-coba kita lakukan lah. Kalau ya nang bini berucap abah mau berangkat mah jangan najis. Kan kemih itu urin ya. Sisa zat makanan yang ada di tubuh dibuang, disaring oleh tubuh. Nabi berbeda lawan kita. Muhammadun basyarun. Nabi kita manusia walaysa kal basyar, tapi belain kayak manusia pada umumnya. Bal huwa yaqutuhu wan nasu kal hajar. Seperti Nabi kita tuh berada di tumpukan batu, tetapi Nabi kita itu batu yakut. 6 miliaran tuh harganya. Lawan batu-batu yang biasa kerikil, kita tuh kayak itu. Bedanya lawan Nabi. Pernah juga ketika Nabi kita bebekam, ya. Jadi bekam ini sunnah Nabi lah. Nyatakan apabila kita bebekam, ya Allah, ulun bebekam karena sunnah Nabi. Insya Allah berpahala bebekam. Jadi darah Nabi tadi diambil oleh sahabat, ujar Nabi, tolong disimpan, dibuang ke tempat yang tidak dilihat orang. Akhirnya Abdullah bin Zubair ini berangkat ke ujung ke sana, tengok, kayak ada orang minum sidin sekalinya. Darah Nabi diminum sidin. Padahal dalam hukum kita kan haram ya. Tetapi Nabi kita berbeda. Sekali lagi Nabi kita berbeda dengan kita. Ketika berboleh ditakuni Nabi, di mana pian mandak darahku tadi? Nih ya Rasul. Ini kada kelihatan nih. Yang sekira kada kelihatan orang ya, ini dalam parut ulun ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Haram jasadmu dimakan oleh api neraka. Karena ada darah Nabi di dalam waksidin. Nah, kemudian mari kita pelajari ayat 1 surah Al-Isra. Subhana, Maha suci Allah
Ini dalam tafsirnya itu bermakna tanzihullah min kulli naqsin. Pelepasan Allah daripada segala kekurangan. Maksudnya peristiwa ini kada mustahil mun Allah menghendaki. Kita tahu kalian Nabi kita berangkat dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mekah, Palestina, kemudian Mi'raj. Bertemu dengan para nabi, Sidratil Muntaha, kemudian ke Hadratullah, bertemu dengan Allah. Capal sidin 4. Sidin tulak bercapal sampai menghadap Allah. Jadi kata Imam Al-Asqalani, ketika mendapati capal Nabi, sidin andak di kepala. Capal ini sampai melihat Allah. Malaikat Jibril kada kawa sampai menemui Allah. Ketika hendak sudah melintasi surga dan neraka, kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, teruskan. Aku tidak sanggup." Karena kalau malaikat Jibril ikut sama Nabi akan hancur, akan binasa, tidak sanggup berhadapan dengan Allah. Capal Nabi sampai berhadapan dengan Allah. Jadi berbeda lah. Ini kertas nih, ini kertas. Kertas ini biasa aja. Akan tetapi apabila kertas ini dijadikan Al-Quran, jadi mulia. Karena kalau sembarangan kita. Jadi capal Nabi kulit, tetapi ketika berdampingan dengan orang yang mulia, kulit tadi jadi mulia. Nah, jadi ada kalau terompah-terompah rajinlah, dikupiah rajinlah. Nih yang di sini. Jadi hati-hati ke kawan ading-ading lah. Jangan sembarangan anda kupiah ada terompah Nabi, kada badap kita lawan Nabi. Nah, jadi orang-orang soleh itu nalihati jarum masin itu bisa ada terompah Nabi, mengambil barakah daripada capal Nabi yang sudah berhadapan langsung kepada Allah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi Nabi kita berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan buraq. Jadi kata Rasulullah SAW, tidak ada perjalanan yang lebih baik daripada mengunjungi Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Jadi menurut kita ada sedikit rezeki yang berlebih, yang mudahan kawah lah. Karena apa kata Nabi? As-shalah fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi masiwah illa fi Masjidil Haram. Salat di Masjid Nabawi itu lebih baik 1000 rakaat. Maksudnya kelipatan pahalanya itu lebih banyak daripada sholat di masjid biasa. Dan sholat di Masjidil Haram khairun min alfi mi'atin, lebih baik 100.000 kali pahalanya daripada sholat di masjid yang lain. Nah, jadi luar biasa ini ya. Nah, kemudian Nabi kita Mi'raj, naik ke langit. Ternyata ada satu kejadian lah, yang ini mungkin jarang dikisahkan orang lah di dalam kitab itu. Ternyata ketika para malaikat menyambut Nabi lewat, ternyata ada nang tadudi berdiri malaikat ini seikung. Ternyata nampak dipatah sayapnya oleh Allah dan diasingkan. Jadi rahat Nabi kita lalu rahat Mi'raj, para malaikat berdiri berdetaan, kecuali pas seikung malaikat itu kada sempat berdiri, talambat dipatah oleh Allah sayapnya dan diasingkan, dikucilkan. Jadi ditakuni oleh malaikat Jibril, ternyata seperti itu masalahnya. Itu malaikat. Nah, malaikat itu ahli ibadah, tidak pernah putus zikirnya kepada Allah, kada hormat lawan Nabi, dipatah sayapnya. Lalu kayak apa kita mun kada beradab lawan Nabi? Makanya dalam syair Habsyi tadi kita ada istilah kata mahallul qiyam. Ya Nabi salam alaika. Itu kita berdirian dah. Sama halnya seperti yang tadi. Bila kita kada berdiri, seolah-olah kada menghargai lawan Nabi kita. Karena etikat kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika kita mahallul qiyam, Nabi kita datang, yakinnya hati. Bila kita kadang kalau melihat, yakin Nabi yang melihat kita. Itu etikat sudah, keyakinan kita sudah. Nah, bisa saja Nabi itu pada datang, bisa ada penyebabnya lah.
Jadi ketika kita membaca maulid, ada sebab-sebabnya kenapa Nabi kada datang. Yang pertama itu ikhtilaf. Karena bercampur baur laki-laki dan perempuan. Nah kita ini tak pisah nih lah, ini khusus lelakian lah, ini lah. Beda kalau nama kerudung ini. Ini untuk khusus itu. Ada bapak. Jadi jangan bercampur. Nabi kada kawat datang. Nah, suatu ketika lah seorang Habib yang hawas itu maksudnya kau melihat Nabi datang deh bebulik ditakuni kenapa. Nah ini yang kedua lah, ada nambah ruku. Mohon maaf belum menyampaikan aja, semoga ya kalau sudah ya kada apa-apa untuk selanjutnya ya. Ketika dibacakan pembacaan maulid habsyi, apabila ada nambah ruku atau membawa ruku, kada menghisap membawa hajat, Nabi kada kawat datang. Nah, kalaupun hendak juga silahkan di rumah belain. Ya, silahkan di rumah dilain, itu nah. Insya Allah Nabi datang kepada kita memberi rahmat, ya, mendoakan lawan kita. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, itulah tadi seputar Isra wal Mi'raj. Mohon maaf lah kalau ada yang salah ulun pandir. Allah hanya menyampaikan di sini supaya kada kayak itu. Buru sekumpul kan sini bisa buru kok. Cuman sini rahat membaca syair maulid sini kada mau. Nah, kembali ke pembahasan awal tadi lah, bahwasanya hati Nabi dibelah untuk dibedah. Nah, ini memberi pelajaran kepada kita umatnya. Apabila ingin bertemu dengan Allah, maka hendaknya hati kita bersihkan terlebih dahulu. Kan ini mau bertemu Allah nih. Isyarat Nabi kepada kita adalah agar kita itu membersihkan hati terlebih dahulu sebelum bertemu Allah. Karena di dalam kitab Majmu' Al-Fatawa yang dikarang oleh yang tadi pertama ulun bacakan tadi, Imam Ibnu At-Taimiyah tadi kan, bahwasanya amalan lahir ini mengikut amalan batin, selalu berdampingan. Kita sembahyang tapi kada berniat, kada sah. Jadi amalan hati ini macam-macam lah. Di situ niat ada, ilmu andakannya di hati, mahabbah cinta kepada Allah di dalam hati. Mun hati kita belum bujur, sulit untuk diterima amal lahir kita. Sembahyang tapi hatinya layau-layau. Ya mungkin tunai kewajiban sholatnya, tetapi nilai pahalanya mungkin barangkali kosong. Nah, jadi penyakit hati apa garang yang harus kita bersihkan, ya. Jadi ini sama-sama lah, bukan berarti ulun bisa. Sama-sama kita bersihkan hati daripada hal-hal yang membuat amal kita rusak. Bama tu ada ngalih dak takurehing kawan pahala, tabassam li akhi ka sedekah. Tersenyum kepada saudara yang lain bersedekah ngarannya. Tetapi mampu tidak kita memelihara amal tadi, itu perbuatan hati. Jadi yang pertama itu adalah sifat sombong. Nah, sifat sombong. Sombong ini merendahkan orang lain. Dan ini perlu orang lain, ya. Perlu orang lain. Ini siapa ada nih? Kada ada apa-apanya kak anak nih. Yang merendahkan orang lain jangan. Ya, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain itu ciri-ciri kesombongan. Dan kata Rasulullah SAW, tidak akan masuk surga orang yang ada rasa sombong walau sebesar biji sawi di dalam hatinya. Kayak apa caranya mengatasinya? Apabila orang ada yang berbuat baik, kita merasa rendah daripada dia. Maksudnya kalau kita bisa berbuat baik, kita anggap ada orang yang bisa lebih baik berbuat baik daripada kita. Nah, ada orang yang berbuat jahat, kita anggap diri kita yang lebih jahat daripada dia. Insya Allah rasa sombong itu ada dari dia. Dilatih terus. Nabi Sulaiman alaihissalam itu kan bisa mengendalikan angin ya. Wah, kayak avatar. Kata beliau, jika seandainya aku ada rasa sombong sedikit saja di dalam hati, guguran kami nih ke bawah. Merasa harap, khawatir abang kayak apa?
Itu Nabi lah, mun kita nih mun diberi kekuatan angin tuh, angin puting beliung. Ada yang mau ulah sangkal tolipai sana. Wah, itu kita lah Nabi kada memanfaatkan kelebihan, bahkan sering kada sombong. Kemudian ria itu ingin dilihat orang, ingin dianggap baik oleh sama orang lain. Ini penyakit yang samar di dalam hati, yang kalau kita tidak bisa mengontrol bisa kena nih, rentan sekali nih. Misalnya nih kakak anak ini bujang nih, panjang hajan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, kedengaran gak ya oleh si Ano tuh. Wah, aku nih rajin ke masjid sebujurnya kawanan aja. Sekiranya si Ano tendang nah. Nya naksir lawan orang di kampung lah lo bepiragah aja. Memikat hatinya. Nah, ini niatnya salah nih. Ingin ya dipuji manusia. Maka orang yang punya penyakit yang seperti ini, nanti Allah perlihatkan amalnya di dunia, kemudian Allah hapus amalnya semua, karena ada pahalanya lalu. Jadi mun amal tapi riya, nilainya kada jadi. Nah, kemudian apalagi penyakit hati yang harus kita bersihkan, yaitu ujub. Ujub ini kada perlu orang lain. Ujubnya terkadang dia takjub dengan kelebihan diri sendiri. Wah, aku nih bisa ini, bisa ini, bisa itu. Nah, hati-hati nih, merasa bangga diri nih, hati-hati. Ya. Jadi 3 perkara yang dapat merusak kehidupan manusia. Yang pertama, bangga diri. Jadi kalau ada orang memuji, baiknya Bang Pian tuh alhamdulillah pertolongan Allah. Jangan sampai kita menafikan diri kita yang hebat. Jadi kalau ada yang memuji kita, alhamdulillah pertolongan Allah. Selesai. Nah, kemudian apalagi yang merusak diri kita, yaitu penyakit kikir, pemalar. Ini penyakit hati juga pemalar nih lah. Lawan keluarga, lawan anak pemalar banget, lawan orang lain bilang royal banget nih ada. Saya nggak nyampe deh lah. Bilang lawan orang bilang bapila traktir anak bini di rumah makan kerupuk. Jangan seperti itulah. Padahal mau kita garing siapa nama gaduh keluarga lain orang yang di luar sana. Kata Allah di dalam Al-Quran, wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang dapat mengikis sifat kikir dari dirinya, orang tadi menang, beruntung. Ya, karena di dalam Al-Quran lagi Allah berfirman, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah. Nanti Allah akan gantungkan apa yang dia bakhilkan di dunia di lehernya. Nah, berat. Ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian apalagi? Tadi sudah riya, ujub, sombong. Ya intinya itulah yang paling sering-sering terjadi pada diri kita tuh. Kada disengaja. Bahkan dikatakan syirik kecil yang riya tadi itu seperti semut yang berjalan di atas batu di malam hari. Kita kada sadar kena penyakit riya nih. Nah, jadi kita bersihkan hati kita ya. Dan kita bermohon kepada Allah. Ada doanya tuh, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Itu doanya. Tuan rumah mana nih tuan rumah? Lagi kah? Lagi kah? Tahlil lagi mana kita? Kesalahan tuan rumah. Mudah-mudahan pesan daripada manakib guru sekumpul tadi dan peristiwa Isra Mi'raj tadi dapat kita ambil hikmahnya, meskipun tidak banyak yang ulun sampaikan. Nah, mohon maaf jika terdapat kesalahan, mohon maaf sekali lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita lanjutkan dengan pembacaan tahlil dan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Afdalul dzikri la ilaha illallah, 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 illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha
Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim Allah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil aliyyil azim. Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna ya Maulana lillaika dhakirin wa lin'amika syakirin wa la qada'ika wa balaika wa qadarika min as-sabirin wa min al-halal marzuqin wa haram ma'sumin wa fil jinan min na'imin. Amin. Wa ba'idin ila wajhika wa jinabika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rabbi Allah ya mutamati'in. Rabbana alaikum wa ala jamila rabbana alaikum wa ala jamila rabbana alaikum wa ala jamila wa taj'alna wa syaitan علينا في سائر الحالات والعلم والقدر والبعد والخير والسبيل وإن اللهم على قراءتنا هذه وخيرها توجه بالمعظم تعظيما ثم إلى أرواح آبائه وإخواننا الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم عليه وعليهم أجمعين وعلى آله وصحبه وقرابته والتابعين 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 بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين والمقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادة الصوفية المحققين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح من قرأنا هاهنا بسببهم وتلونا القرآن العظيم من أجلهم وجهتهم ممن أنت أعلم بهم بأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين. ثم إلى أرواح من رجعهم وقربهم من أموات المسلمين كافة عامة من لهم زائر ولا زائر لهم ومرحمنا جميعا برحمتك واسقنا بمعصيه جنتك ومحل رضوانك وذلك ورحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجب اتصالنا واقبل اعتذارنا واختم بالصالحات اعمالنا ولا الايمان والاسلام جميعا توفنا وانت راض عنا والقهين اللهم توفنا وتاخذنا على برك واجعل يا الله اخر قلمنا من باليحين انتهى اجلنا قول لا اله الا الله محمد رسول الله. أحينا على حي حي ومد عليها يوم وارفعنا من قبورنا يا باعث وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم إلى الله آبائي وإخواني من النبيين والمرسلين والملائكة المقربين والكرميين إلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. إلى روح كل ولي من وشاركنا بهم وربي أينما كان وكان كائن فإنه وحد أرواحه وبلغنا يا رب العالمين. ثم إلى أرواح أهل المال والشبكة والبكيع وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لروح صاحب البيت على من قصد في هذا المكان سواري بن فلان سيدة عائشة بن فلان نورhan bin Suwari. وإلى روح aku sekumpul di Abdul Qadir Rawani birahmatika ya arhamin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'adhihim wa'fu anhum waqina zulahum wa wasi' madkhalahum wa wasi' madkhalahum wa wasi' madkhalahum. Allahumma ighfir rahmah wal ni'mah wal maghfirata 'alaina wa 'alaihim birahmatika ya arhamin. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alhu lana imaman wa rahmatan wa rahmatan wa baligh minhum ma nusina wa 'alimna minhum ma jahilna.
وارزقنا تلاوته على ليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا يا كريم إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Inna minkum taqabbal ya karim.